फतेह। दंडोत बंदन अनिक बार, सर्व कला समरथ, सर्व कला समरथ। डोलन तेरा को प्रभु, नानक दे कर हाथ। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरे। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत दा लाहा लेंदे हुए महाराज की गोद विच बैठ के गुरु तेग बहादुर साहब महाराज का जो शहीदी साके दे दर्शन कर रहे हैं। कल असी श्रवण किया कि जदों वो दुखी विप्र जन चल के ब्राह्मण पंडित सारे ही देश दे इकट्ठे हो के जदों महाराज पास आए ते पहले तो लंगरां विचों भोजन खा के तृप्त हुए क्योंकि भुखे पाने सी। फिर उन्होंने जो बेनतियां कीतियां ते महाराज ने प्रवान कीतियां ते गोबिंद राय गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने उस बाल अवस्था विच पिता जी नूं की किया कि गुरु पिता जीओ, आप जी ने ही पंजवें स्वरूप विच किया सी, सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। जे आप जी तो वड्डा तो फिर कोई है ही नहीं, जब आप जी का ही फैसला है कि सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। तो फिर इन्हां दी राखी किसने करनी है। ते महाराज ये गल सुन के धन गुरु तेग बहादुर साहब बहुत प्रसन्न हुए। अपने लाल नूं सीने नाल लगा के तख्त ते अपने पास बिठाया ते चलण की तैयारी की। महाराज जदों उत्थों दी चाले पाए आनंदपुर साहब तो ते असी इत्थे तक पहुंच गए कि महाराज किरतपुर साहब आके ठहरे हैं। किरतपुर साहब वो स्थान है जिथे महाराज पहले अपने परिवार नाल पहले भी ठहर चुके हैं। छेवें पातशाह जदों 4 जंगा जितण तो बाद अपने सरगुण लीला का जदों उन्होंने समेटना सी, उस लीला नूं अपनी ज्योति जोत समाना सी ते महाराज किरतपुर साहब आए हुए सी। उस समय धन गुरु तेग बहादुर साहब, माता नानकी जी, सारा परिवार गुरु साहब के नाल सी। छेवें पातशाह ने धन गुरु तेग बहादुर साहब के आनंद कारज माता गुजर कौर जी नाल अपने हथी करवाए सी। ते उस समय जदों हुण ज्योति जोत समाना है और गुरता गद्दी गुरु हरराय साहब पातशाह नूं अपने पोतरे नूं दे दित्ती है महाराज ने। ते महाराज एक दिन जदों लंगर छक के हाथ धो रहे ने और एक रुमाल नाल अपने हाथ सुका रहे ने, को साफ कर रहे ने, उस समय माता नानकी जी जिहड़े हैगे ने वो पास खड़े गुरु साहब नूं बड़े ही निहार रहे ने। उस अवस्था विच निहार रहे ने जिवें कोई बेनती करना चाहते हैं। ते हुण ज्योति जो समान तो पहले तो महाराज ने सब दियां ही मनां दियां जिहड़ियां दुविधावां ने भ्रम ने वो दूर कर देने ने। ते गुरु साहब ने उस समय छेवें पातशाह ने पूछया कि नानकी जी तुसीं कुछ कहना चाहते हो। अगों माता नानकी जी ने कहा कि महाराज जिहड़ा मेरा पुत्र है आप जी का जिहड़ा लाल है तेग बहादुर, वो उदासीन रहिंदा है, वो किसी नाल ज़्यादा गल भी नहीं करता। ते बचपन तो ही आपने उसकी वृत्ति ऐसी देखी है कि कई कई दिनों बाद वो अकाल तख्त साहब आप जी के दर्शन करन आते सी भी गुरु पिता जी के दर्शन तख्त ते बैठे विराजमान, तां वो दर्शन करन नूं आते सी। तो जदों दर्शन करन नूं आते सी ते महाराज उस समय आप तेग बहादुर नूं अपने पास तख्त ते बिठा लैंदे सी प्यार नाल जदों आते सी। ते उस समय मैनूं इवें लग्या कि आप तख्त ते 5 पुत्रां चों विशेष स्नेह करते हो, बाकी 4 पुत्रां नूं तख्त ते नहीं बिठाते, खाली तेग बहादुर नूं ही तख्त ते बिठाते हो। ते गुरता गद्दी इन्हां पास आनी है। संगत सिख संगत ने भी यही अनुमान लगाया, पर आप जी ने गुरता गद्दी की जिहड़ी दात बख्शी है वो हरराय जी नूं बख्शी है अपने पोतरे नूं। ते गुरु तेग बहादुर साहब की माता जी होने करके माता नानकी जी बेनती करते हैं भी उन्होंने लैके मैंने थोड़ा शक है
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੰਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹੋ, ਰਾਜੀ ਰਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ। ਸਮੇਂ ਆਣ ਤੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੋਲੋਂ ਕੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਰੁਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਸੁਕਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਚਾਦਰ ਨਾਲ ਇਸ ਹਿੰਦ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਇਹਦੀ ਪੱਤ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਏ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਲੁਕਾਈ ਉਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਜੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸਪੁੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਤੇਗ ਦਾ ਧਨੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਉਸਦਾ ਸਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੇਗ ਬਾਂਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੰਗਾਂ ਜੁੱਦਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇੰਤਹਾ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਸੁਣਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਸੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਉਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੋਇਆ, 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋਏ। ਇੱਥੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਹੋਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਕੈਥਲ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਆਗਰਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਮਕਤੂਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਤਲ ਕੋਲ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਹੀ ਜੋਹਰ ਹੈ ਨਾ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਆਪ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਾਕਾ ਵਰਤਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਾਲ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੇਵਕ। ਉਹ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗਾ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗਾ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਵਰਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ, ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਜੋਹਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਗਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੂਤ ਨਾਲ ਕੱਤ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੋਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨਣ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਹ ਚੋਲਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਮਾਈ ਥਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੀਤ ਚਲਾਈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਪਿਆਸੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਚਲੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿਆਸਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਘਾਲਣਾ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਗਾਉਣ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਈ ਦਾ ਥਾਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਅਜਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਯਾੜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹਸਨ ਅਲੀ। ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇਬਾਦਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਰਗਾਹ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਉਹਨੇ ਟਿਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਬਾਦਤ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਿਆਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਫੜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਖਬਰ ਦੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣੀ ਨੀਅਤ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਏ तो इनाम मैनू मिल जाए कि मैं अपनी कुड़ियां का विआह भी कर सकां ते मेरा जीवन जिहड़ा वो सुखाला हो जाए। वो बेनतियां कर रहा अल्लाह के अगे खड़ा होकर नमाज पढ़ के। जदों बेनतियां कर रहा तो भोला यह नहीं जानता जिहड़ा बेनतियां सुनन वाला है वो अल्लाह का नूर, अल्लाह के आप ही आगरे विराजमान है। महाराज ने उसदी बेनतियां स्वीकार कर लैतियां।
ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਤਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾੜਦਾ ਹੈ, ਚਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਭਾ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਪਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਅੰਗੂਠੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਰਸਦ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤੀ ਅੰਗੂਠੀ ਉਹ ਫਟੇ ਹਾਲ ਅਯਾੜੀ ਕੋਲ ਦੇਖਣਗੇ ਹਸਨ ਅਲੀ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਪਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅੰਗੂਠੀ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਰਸਦ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੈਨਿਕ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਸਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗੂਠੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਚੋਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਵੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਏ, ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਫੜਵਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਅੰਗੂਠੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਇਵੇਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਖਬਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਿਪਾਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਗੂਠੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੰਗੂਠੀ ਦੇ ਭੱਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਹਸਨ ਅਲੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਥਾਏ ਨੇ ਹੁਣੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਥੋੜਾ ਮਲਾਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਪਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹਸਨ ਅਲੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇਨਾਮ ਲੈਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਿਰਧ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ। ਉਹ ਸਭ ਥਾਈ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਸੀਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹੀ ਬਿਰਧ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੀਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਆਗਰੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪਿੰਜਰਾ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੰਗ ਪਿੰਜਰਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਬੈਠਣ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਸਾ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਸੂਏ ਔਰ ਕਿਲ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੰਦਰਵਾਰ ਨੋਕੀਲੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁੱਠ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪਾਸਾ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਹਿੱਲਣ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੂਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੁੱਪਣ ਤੇ ਉਹ ਦਰਦ ਦੇਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਐਵੇਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਪਾਏ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਫਟਾਫਟ ਇੱਕ ਸਭਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਆਪ ਉਵੇਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਭਾਸਦ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਰਾਗਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸਥਾਪਿਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਾਗਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਾਕਾ ਵਰਤਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹਵੇਲੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭੂਤ ਦੀ ਹਵੇਲੀ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੇਤ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰੇਤ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਰੋਧ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਤੋਂ ਪਾਸ ਤੋਂ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋਏ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਆਪ ਸੀ ਉਵੇਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਉਸ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਰਾਤ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਤ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਅੱਧੇ ਮੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅੱਧਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੇਤ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਡਰਾ ਪਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਬੜੀ ਔਖੀ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ
पर ਭੋਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜੂਨਾਂ ਉਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਜੂਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦੋਖਨ ਦੇਖਤ ਹੈ ਪਰ ਦੇਤ ਨਾ ਹਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਰਧ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਆਪ 84 ਲੱਖ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੇਤ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰੇਤ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੇਤ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਿੰਜਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਫਟਾਫਟ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦੌੜਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਤ ਤੇ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਤ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੇਤ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਵੇਲੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਇਸ ਸੁੱਖ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਦਗਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੇਤ ਜੋਨੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਤ ਜੋਨੀ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਪਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੇਤ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਡਰ ਗਏ ਹੋਣ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਕੋਤਕ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਜਮਨਾ ਤੇ ਸਨਾਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨੇਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜਮਨਾ ਕਿਨਾਰੇ ਉਹ ਤੇ ਨੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਹੀ ਬੁਖਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਤਕ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਦਿਆਮਾਨ ਨੇ, ਹਰ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਕਈ ਹੀ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਡੋਲਦਾ ਇਮਾਨ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡੋਲਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਪੀਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਣੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਸਦਾ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਉਂਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਖੇਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਐਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਕੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਰਾਬਰਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੌਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਨਾਲ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਲਗਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟੱਕਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਐਵੇਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ? ਤੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ? ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਵੇਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੀਹਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੂਹ ਕੰਬ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਅਵਲ ਦਰਜੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਹੋਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਾਲੀ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਪੰਥ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ।
जे तू ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਇੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਤੀ, ਇਹ ਦੋ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਛੋੜ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈਗੀ ਏ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਾਮਾਤ ਏ ਕਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਇਵੇਂ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਵਿਲੱਖਣ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੈ। ਕਰਾਮਾਤ ਤੇ ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਨਮੂਨਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਬਣਿਆ, ਇਹੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਪੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਹਰ ਪਲ ਕਰਾਮਾਤ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੋੜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਦੂਗਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਔਰ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ, ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਗੁਰੂ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਾਮਾਤ ਤੇ ਕਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਤਾਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ, ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਾਤਾ ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਚੋਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਓ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਦੂਗਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰਨਗੇ, ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਕਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਿਖਾਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣੇ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਤਾਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਚੋ ਕਿ ਬਈ ਮੋਢੇ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣੇ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਪਾਰ ਕਰਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਕਿ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਚੜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਸਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਂਤ ਵੇਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਸ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਮਸੰਦ ਸੀ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਨਯਨ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕਰੋ ਇਸ ਵਕਤ, ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਲੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੇ ਕੋਈ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਵੇਖੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਮੰਜੀਆਂ ਸਾਂਝ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸੁਭਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤਵਿਆਂ ਦੀ ਕਾਲਖ ਨਾਲ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਿਆ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਲਾਦੋ ਰੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨੇ ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਛੱਤ ਤੇ ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਲਾਦੋ ਰੇ, ਗੁਰੂ ਲਾਦੋ ਰੇ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਓ।
महाराज तो उदासीन प्रवृत्ति च हर समय ब्रह्मलीन रहने वाले, हुक्म के पहाड़े अंदर रहने वाले ਉਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਚੱਲੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਯੋਗਤਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 9ਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਇਸੇ ਪਿੰਜਰੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਸੰਗੀਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰਚੀ ਹੈ। 9ਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਬੈਰਾਗਮਈ ਬਾਣੀ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਲਾਂ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚਿਤਾਰਨੀਆਂ। ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਵਿਰਾਗਮਈ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਿਰਦ ਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ, ਕਰਨੋ ਨਿਦ ਆਵੇ ਤਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ऐसी बख्शिश महाराज सारी संगत ऊपर करन। भुल्ला ना चितारनिया जी, झूलते निशान रहे, झूलते निशान रहे, सजते दीवान रहे, सजते दीवान रहे,